frente a este momento da nossa história que todos estamos enfrentando, né, esse desafio de tentar dar sentido para algo tão difícil de colocar até em palavras, né, em termos até, acho que o Júlio, antes estávamos falando, né, que é incrível que a gente retorne a uma época que já estivemos, né, em outros tempos, vivendo, né, então, de uma certa forma, parece regredindo, né, em termos de alguns fatores que já se pareceria, assim, em termos de humanidade, né, que a gente já teria aprendido com a experiência, como Bion diria, né? Mas cá estamos nós diante dessa realidade do homem, né, frente às questões, né, da guerra, que a guerra seria, né, parece algo que nos acompanha desde, né, o início da nossa civilização. Então, precisamos tentar dar sentido, e foi em nome disso que a nossa diretoria da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, muito impactada sobre os efeitos dessa guerra, sentimos que nós tínhamos que fazer um movimento de tentar pensarmos juntos. E, para isso, convidamos os colegas, né, que foi uma ideia que trouxe a diretoria da comunidade, a Vera Hartmann, junto com a Helena Surro, né, dentro desta área, e junto com o científico e toda a nossa diretoria, nos mobilizamos rapidamente, até porque, né, estamos aí há poucos dias do início dessa guerra, mas a gente sentiu que nós tínhamos que dar uma parada para falar sobre isso. Tá? E foi isto que, então, nos mobilizou para estar aqui hoje, e a gente agradece, assim, que vocês aceitaram o nosso convite de fazer essa reflexão. Nós vamos iniciar agora com um pequeno vídeo, né? Pode colocar, Lande. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Зайцева Ксения. Я являюсь ассоциированным членом Харьковского общества психоанализа и психотерапии. Меня зовут Суслов Михаил. Я член IPA. Я жил и работал, практиковал, являлся тренинг-аналитиком в городе Харькове, Украина. Меня зовут Марина Гавриленко. Я аналитик IPA из Харькова. Меня зовут Светлана Ереська, я обучающийся, практикующий психотерапевт і ФПП. Я Білова Наталія, є дійсним членом Української асоціації психоаналітичної психотерапії, члена ЄФПП. Я народилася и проживаю в месте Киеве. Я из Харькова. Когда началась война, мы вместе с моей семьей находились все дома и услышали эти ужасные выстрелы. Но это были даже не выстрелы, было слышно, что стреляли танки. Сейчас мой прекрасный город находится под бомбами. Разрушается все. Архитектурные памятники, музей и самое ужасное — жилые дома. Чудом и, самое главное, помощью людей мне удалось спастись оттуда. С третьего дня войны в Харькове начались обстрелы и бомбежки жилых районов города. Я живу с ребенком 13 лет и с мамой. Дней 5 мы ночевали в подвалах. Дома разрушены. Центр города разрушен. Бомбят специально по жилым домам. Мы спустились в подвал, в котором мы провели последующие 6 дней. 3 из которых не было света. Мы были в страхе, потому что не было еды и воды, подвал могло завалить в любой момент. На 7-й день, когда большая часть домов в округе от нас были разрушены, и снаряд попал в школу в 50 метрах от нашего убежища, мы приняли немедленное решение уезжать. Я українка. З початку нападу Росії на Україну я залишаюся в місті. Через постійні намагання і спроби ворожих сил захопити Київ,
та звіряче ставлення до мирного населення у передмістях. Постійно підтримується загроза втрати життя. Это были самые ужасные дни в моей жизни. Я думала, я была на грани безумия. Вот, мы выдержали с семьей ровно 5 дней. Мы находились в гараже, спускались в подвал во время всех бомбардировок. Мы не могли выходить из дома. У нас закончилась в какой-то момент еда, и я поняла, что мы не можем идти в магазин, потому что это было слишком опасно. Мы сели на машину и уехали. У нас получилось bыстро выехать, и сейчас мы находимся на Западной Украине, где нам наши знакомые пока что временно дали жить. Nós escolhemos esse vídeo porque são de colegas da psicanálise, alguns da IPA, né, que estão trazendo a realidade do que eles estão vivendo na Ucrânia, né? Mas é importante nós dizermos que a gente só tinha este vídeo da Ucrânia, dos colegas da Ucrânia, mas a gente sabe, e dentro da nossa sociedade nós recebemos muitas mensagens de colegas também da Rússia, colegas tanto da Ucrânia, da psicanálise, quanto da Rússia. Nós aqui não tínhamos, né, agora os da Rússia, porque a gente também gostaria de mostrar o como eles estão vivendo essa realidade, né, com as dificuldades, inclusive, de poder se comunicar conosco nesse momento. Então, é uma realidade, né, que nos invade a todos. Eu acho que não existe aí uma escolha, né, para a gente pensar em termos do que é viver uma guerra. Claro que a questão de quem está sendo, né, vivendo agora, como esses colegas que passaram essas imagens da destruição da cidade, isso a gente poderia pensar que nos convoca muito mais, mas também estar num país onde talvez seja difícil poder se expressar e comunicar aquilo que está sentindo também fica difícil, né? E foi através das mensagens desses colegas aqui, para os colegas da nossa instituição, que a gente teve acesso a essas questões. Acho importante nós dizermos que, em maneira alguma, a gente está pensando em questionar alguma questão mais política. A nossa ideia é um entendimento realmente tentando compreender esse movimento do homem, né? E aí eu até aproveito as palavras de Winnicott, né, quando ele nos diz, dentro do que ele pensa sobre os objetivos da guerra, que ele coloca: se lutamos para existir, não podemos reivindicar que somos melhores do que os nossos inimigos, no momento que dizemos que lutamos por possuir. Então, acho que essa é uma questão, né, de nós não estamos aqui para escolher quem é melhor, quem é pior, mas vamos tentar entender a natureza humana. E para isso, então, nós convidamos, né, os colegas aqui que estão aqui conosco, que é o Júlio Bernardes, professor de filosofia, pesquisador na área de filosofia política, que já esteve conosco em alguns outros momentos, né, que tem sido um privilégio contar contigo, né, Júlio, muito obrigada. Mariano Hornstein, representante latino-americano da board da IPA, ex-diretor-chefe da revista Caliban, ex-diretor do Instituto da Associação Psicanalítica de Córdoba, autor dos livros Conversações no Divã, Búrjula e Divã. Isso eu até não sei qual é a tradução. Búrjula. Brújula. Compass. Compass. Brújula. Tá bem, obrigada. A necessária estranheza da psicanálise, funambulistas, psicanálise em língua menor. É isso, Mariano? Mariano também já esteve conosco em alguns momentos e sempre, né, nos trouxe muito enriquecimento através do teu conhecimento. Então, é um prazer te ter aqui conosco novamente. E o nosso colega da Brasileira, o nosso vice-presidente da sociedade, César Antunes, que é psicanalista, tem função didática plena, fundador do Instituto Bio e membro do CEP. Tá bem assim, César? Queria acrescentar alguma coisa? Bom, então, a gente definiu... Eu nem tenho espaço para tanto título. Muito obrigado. Então, passamos a palavra, a gente tinha feito um acordo, primeiro para o Mariano, então... Possa iniciar agora, tá bem, Mariano? Então, a gente tem uns 15, 20 minutos para conversar contigo. Perfecto. Bueno, buenas noches. Un gran agradecimiento a la querida
brasileira, que siempre es un placer conversar con ustedes. Gracias a la directoría y en particular a Elena, que imaginó algo de esta conversación ahí a orillas del mar. Así que muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Y Astrid decía en la conversación que teníamos antes de empezar que era bueno por ahí empezar con algo leve, porque surgieron algunas bromas, y más aún después del video que acabamos de ver, que me imagino que yo ya lo había visto, quizás muchos lo hayan visto y otros no, y nos deja a todos consternados porque nos muestra una imagen. Toda imagen siempre está vinculada a algo del semejante, pero aquí son quizás demasiado semejantes. Gente que trabaja de lo mismo que trabajamos nosotros y le tocó nacer y vivir en Ucrania. Entonces, para alivianar un poco las cosas, yo voy a recordarles un chiste, para hacer algo leve, que seguramente lo van a recordar. Es un chiste que Freud contó muchas veces. Dice que dos judíos, recuerdan, se encuentran en una estación de trenes, en un ferrocarril en Galicia, una zona cercana a Viena. Y uno le pregunta al otro, dice, ¿a dónde viajas? Y el otro le dice, a Cracovia. Entonces, el primero le vuelve a decir, mira que eres mentiroso. Dices que vas a Cracovia para que yo crea que viajas a Lemberg, pero ahora sé que en realidad viajas a Cracovia. Así pues, ¿por qué me mientes? Recuerdan ese chiste que aparece citado muchas veces en Freud, ¿no? Y que muestra esa particular naturaleza de lo humano, donde la verdad y la mentira siempre están como mezcladas, ¿no? Y donde el lenguaje hace que seamos distintos a cualquier especie animal, donde se puede decir la verdad mintiendo o fingiendo mentir. Pero yo me acordaba de este chiste porque leo una noticia el otro día y Lemberg, que era solo una palabra en las obras de Freud para mí, aparece con un nombre actual, y el nombre actual es Lviv, no sé bien cómo se pronuncia. Es la ciudad que acaba de ser bombardeada en el este de Ucrania, muy cerca de Polonia. Entonces, hay algo de esa historia que cobró espacio para mí en estos días, bajo las bombas. Lo mismo, otra de las ciudades que aparecen en las noticias todo el tiempo, que es Odessa, porque de Odessa vienen mis ancestros. Sé que hay algo que parece muy lejano y al mismo tiempo es tremendamente cercano. Más allá que ahora estamos... Hace mucho que vemos guerras por los medios, por la televisión, pero yo tengo la impresión que las hemos visto como si fueran videojuegos, así como con cierta distancia, con cierta desimplicación. Y esta guerra actual, quizá por estar en el corazón de Europa, me parece que nos deja a todos tremendamente consternados. Y además que todos sabemos que tiene consecuencias imprevisibles. Entonces, bueno, me alegro que armemos estos espacios para compartir las incertidumbres. Yo les voy a contar algunas ideas desordenadas, no están para nada integradas, son algunas cosas que se me ocurren a partir de esto y para que hablemos, que es lo que los analistas sabemos hacer, con suerte. Y me parece que la invitación de ustedes pone el acento en algo que creo que es clave, que es la necesidad que tenemos los analistas de pensar la contemporaneidad. Al mismo tiempo, cuando uno está demasiado cerca de la contemporaneidad, me parece que se hace difícil pensar, porque nos falta la perspectiva. Y yo me acordaba, pensando justamente en esto y con mi propia necesidad de distanciarme de algo que me tocaba mucho, de distanciarme en términos históricos y en términos geográficos, para poder pensar un poco, me acordaba de unas imágenes de Goya, que si el técnico las pone, las podemos compartir. Unas imágenes de Goya, de una serie de grabados que se llaman Los desastres de la guerra. Quizás muchos los conozcan. ¿Se pueden pasar? Vou passar aqui, doutor Mariano, só um segundo. Bueno.
Es una serie de grabados, yo les fui comentando mientras el técnico los ubica, que Goya los compuso hace 200 años. Y les pido que presten atención a los grabados en sí, justamente tenían que ver con las atrocidades de la guerra y el modo que impactaban a ese gran artista que fue Goya. Y les pido que presten atención a las palabras que están abajo, que también las escribe Goya. Vamos a la siguiente. Esta dice ¿por qué? Vamos a la siguiente, por favor. No se puede saber por qué. Vamos a la siguiente. Tampoco. Tampoco se puede saber por qué. Vamos a la otra. Y tampoco. La otra, por favor. ¿Con razón o sin ella? Vamos a la otra. Enterrar y callar. Vamos a la otra. Estragos de la guerra. Esta no tiene palabras. Y creo que queda una más. No hay quien lo socorra. Listo. Ya con eso es suficiente. Como para que situemos estas ideas que para compartir con el fondo de Goya y de 200 años de historia. 200 años de historia donde me parece que algo del desastre se ha mantenido siempre, ¿no? Y en esa respuesta, si ustedes se fijan, el tipo de palabras que usa Goya no son explicativas, ¿no? El título de esta conversación es ¿por qué la guerra? Que es un título muy ambicioso. Es el título de ese intercambio epistolar que tiene Freud con Einstein poco antes del ascenso de Hitler. Es ambicioso explicar por qué la guerra, es ambicioso explicar un fenómeno tan multideterminado desde un solo lugar, y mucho menos desde un lugar tan escueto, tan humilde como el nuestro, como nuestra visión de analistas. Sobre todo si uno tiene en cuenta esto que decía Freud, que el psicoanálisis no es una Weltanschauung, no es una concepción del mundo que puede explicar todo. Entonces, a mí me gustan mucho las frases que usa Goya, porque son frases alusivas, no son directas, no son explicativas, ¿no? Son alusivas, es el mismo tipo de frases que acuñamos nosotros para entender, incluso es el mismo tipo de frases que usamos para interpretar a nuestros pacientes. Y aparece, ante la pregunta esa ambiciosa de ¿por qué la guerra?, aparece esta respuesta de Goya de no hay por qué, que coincide mucho con una cosa que escribió Primo Levi, que fue el gran testigo de los campos de exterminio, citando algo que le había escuchado una guardia de las SS, decía, refiriéndose a los campos de exterminio, aquí no hay porqués. Entonces, bueno, los analistas tratan de dar respuesta con palabras, así como los artistas tratan de dar respuestas con las imágenes que inventan. Eso intentamos hacer nosotros, y al mismo tiempo nos encontramos con los límites de la palabra, ¿no? Nuestros propios límites para abordar el desastre. Me parece que de eso se trata. Hay siempre una guerra por las palabras. Yo estaba viendo en estos días las noticias del lado ruso, las leí a través de la agencia de noticias rusa, y en ningún momento aparece la palabra guerra, por ejemplo. En ningún momento aparece la palabra invasión. Hablan de operación militar especial desde Rusia, en Rusia. Y siempre las cosas se juegan en las palabras. Basta con nombrar a un congénere como bacteria o como insecto, o como cucaracha, como ha pasado en los campos de concentración, o como pasaba en la guerra civil en Ruanda, entre Hutus y no me acuerdo la otra tribu, para degradar al otro como paso previo al exterminio. Porque si el otro es un insecto o una cucaracha, hay un pequeño paso hasta decretar el exterminio del otro. Entonces, no es poca cosa lo que nosotros hacemos con las palabras. Hay grandes estudios sobre lo que sucede en las palabras en las guerras y en las dictaduras. Hay uno muy importante, que
LTI, la lengua del Tercer Imperio, que es donde se estudió la lengua bajo el nazismo. Entonces nosotros tenemos el lenguaje para entender, la necesidad de comprender y al mismo tiempo los límites para comprender. Lacan instaba siempre a no comprender. Bion, esto tan citado, sin memoria y sin deseo, el paso siguiente era sin comprensión también, que no siempre se cita tanto, ¿no? Entonces, en ese punto se junta Lacan con Bion y también con Primo Levi, que decía que no había que comprender. Hay que mantener un punto de no comprensión, porque cuando uno comprende clausura, cuando uno comprende, perdona de alguna manera, y hay cosas que tienen que quedar con esa tensión de lo incomprensible e incluso de lo injustificable, ¿no? Con esa tensión que siempre tienen las cosas abiertas. Entonces, en una disciplina como la nuestra, en realidad el tema no es explicar la guerra, porque en una disciplina donde el conflicto está siempre en el centro, tanto en nuestra clínica como en el modo que entendemos la vida mental normal, entre comillas, como el modo en que entendemos la vida de relación, y donde el conflicto no es mala palabra, nosotros lo que tenemos que explicar es la paz, no la guerra. Porque la guerra parece algo casi natural, casi consustancial a la especie humana, ¿no? Pues si pensamos que existe el conflicto, si existe la pulsión de muerte, lo que tenemos que tratar de entender es por qué en una especie que no se ha distanciado tanto de las especies animales en cuanto a la territorialidad o a la pulsión de dominio o a la voracidad de nuestros deseos o a esa especie de creciente y sin escalas goce autodestructivo, en realidad la guerra, si se ponen a ver en esos términos, es bastante consustancial a nosotros. Entonces, lo que tenemos que pensar es qué falla en cuanto los diques que nos proponemos para no vivir en guerra todo el tiempo, porque tampoco la humanidad vive en guerra todo el tiempo. A mí me resulta mucho más interesante pensar, más que en las causas de la guerra, el por qué, pensar en los mecanismos. Y me parece que ahí hay algo, si se me permite, como la extrapolación, que tiene que ver con los destinos de la diferencia. A mí me parece que qué se hace con la diferencia determina bastante el modo en que va a aparecer la guerra. Y nosotros sabemos que la diferencia se puede reprimir, o se puede desmentir, o se puede forcluir, o incluso se la puede convertir en un ideal. Y me parece que si uno sigue los itinerarios de esos mecanismos, se encuentra con distintas modalidades de guerra. Y mientras mayor el monto de lo reprimido o desmentido o forcluido o idealizado, o mayor la escala temporal, la distancia temporal, me parece que el conflicto estalla de un modo más brutal. Y para nosotros es central qué se hace con la diferencia. Eso está en juego cuando hablamos de castración en psicoanálisis. Entonces, a mí me parece que, bueno, sabemos que hemos llegado a un grado de dominio de la técnica que el mundo está en condiciones de autodestruirse varias veces. En todo caso, la duda es cómo no nos hemos autodestruido aún, ¿no? Más allá que nos vamos destruyendo de a poco por el desatender el cambio climático, por ejemplo, las consecuencias del cambio climático, pero la misma especie que nos permite albergar cierta esperanza cuando se juntan países para desarrollar una vacuna contra el COVID en tiempo récord, o firma tratados de no proliferación de armas nucleares, es la especie que nos enfrenta a lo que está sucediendo ahora. O es la especie donde el sistema económico triunfante, hegemónico, y que me parece que se ha mostrado hegemónico porque es el más afín a la naturaleza humana, es el capitalismo. Y el capitalismo hace de la violencia su leitmotiv, digamos, ¿no? Es como, me parece que es el sistema que más se acopla a cierta impulsividad y a ciertas características centrales en el ser humano. Y los intentos por inventar un hombre nuevo, de alguna manera por fuera del capitalismo en general, han fracasado. Entonces, el capitalismo convierte en reglas de juego
las mismas razones que llevan a los humanos a la guerra. Porque la competencia tiene que ver con eso, con pasarle por encima al congénere, de alguna forma. Entonces, me parece que si hay un límite para la autoaniquilación, es el límite que el mismo capitalismo puede llegar a ponerse, que es que en este juego donde se consuma consumiendo, de alguna manera, hay un límite que es que hacen falta jugadores, y uno tiende a pensar que el mismo capitalismo va a desarrollar recursos para no autoaniquilar el juego, porque si se acaban los humanos, se acaban los consumidores, se acaban los actores de ese juego capitalista. Yo tiendo a pensar eso, pero al mismo tiempo es imposible saberlo, ¿no? Que es el modo en que termina Freud el malestar en la cultura, que es imposible saber qué va a suceder con el destino de la humanidad. Hay una frase de Walter Benjamin que a mí me viene a la mente, la voy a citar textualmente si la encuentro acá. Dice, en estos ámbitos, todo orden no es sino un estado de inestabilidad sobre el abismo. Me parece que nosotros todo el tiempo estamos frente al abismo. A veces elegimos no verlo, pero vivimos todo el tiempo frente al abismo. Y en ese sentido la guerra ha tenido como siempre un gran lugar en la historia del psicoanálisis, siempre. En principio, si se ponen a ver, la Gran Guerra, que es el antecedente para que Freud piense el más allá del principio del placer, fue una guerra donde aparece Walter Benjamin teorizando la destrucción de la experiencia a partir de los soldados que volvían mudos del frente. A mí me parece que Freud en ese momento, sin contacto con Benjamin, inventa un dispositivo que justamente trata de rescatar la experiencia perdida. Y eso me parece maravilloso. Pero me parece que Benjamin es más lúcido que Freud en ese momento, porque mientras Freud pensaba en esta especie de balance entre cultura y barbarie, digamos, entre cultura y pulsión de muerte, que a mayor cultura, menos posibilidades de expresión de la pulsión de muerte, y confiaba en la civilización como un freno a la pulsión de muerte, Benjamin nota que cada documento de cultura, cada acto de cultura, cada signo de cultura, tiene en su reverso a la barbarie. Y me parece eso mucho más acertado de lo que vemos ahora, donde siempre, así como en el capitalismo, siempre en la cultura tiene como reverso la barbarie. En ese sentido, Freud, en estos textos, uno de ellos en ¿Por qué la guerra?, él apela a la ley, ¿no? A la ley y al orden simbólico como defensa justamente frente al abismo. Y me parece que ahí hay una versión de Freud que quizás es válida para la época, pero al mismo tiempo yo creo que se queda un poco, porque Freud confía en que la civilización va a monopolizar la violencia haciendo como un buen uso de ella, y eso va a servir para restringir las pulsiones autodestructivas. Pero la violencia es inherente a la especie. Zizek divide la violencia en violencia subjetiva, que es las explosiones de violencia que estamos acostumbrados a ver, y por otro lado la violencia objetiva, que pasa más subrepticiamente. Y él dice que la violencia objetiva toma las características de violencia simbólica, por ejemplo la violencia del lenguaje cuando nos impone un modo de nombrar las cosas, y una violencia sistémica, por ejemplo la violencia que ejerce el capitalismo por estructura. Y esas formas son más ocultas, pero siempre están por detrás de los estallidos de violencia. Por ejemplo, la guerra. O sea, hay algo interesante ahí, ¿no? Después viene la Segunda Guerra Mundial, que Freud creo que no logra anticipar, aunque es testigo del surgimiento del nazismo, y no logra anticipar el lugar que iban a tener los campos de exterminio como quiebre civilizatorio. La Shoah, Auschwitz, digamos. Lacan viene y le saca el jugo a eso teóricamente, estudiando la segregación, por ejemplo, que por ahí podemos hablar más cuando conversemos después, y el auge y el crecimiento del racismo. Pero ahí hay un quiebre civilizatorio, donde Freud pensaba que la civilización era una barrera, acá aparece un quiebre.
Después nos enfrentamos con... Nós Sí. poderíamos seguir depois, então, quando tu Puedo- deste agora. digo ¿Puede una ser? sola cosita más y termino. Ah, Digo una então tá. sola cosa que a mí me parece Ah. importante. No importa, las otras ideas las compartimos en la charla, pero hay una sola cosa que quiero decir, y es una pequeñísima historia. Los analistas siempre hemos tenido la coartada de la neutralidad, y yo me alegro de una reunión como la de hoy porque muestra que no es más posible la neutralidad, no puede ser ese refugio. Entonces yo pensaba, ¿cuál es el bando, cuál es el lugar del analista? Y siempre me acuerdo de una historia mínima, una historia rabínica, que se las quiero contar, son 2 palabras nada más. Y la historia dice más o menos así. Dice, si puede haber un caso en que un justo persiga a un justo y Dios está del lado del perseguido. Puede haber otro caso en que un malvado, en que un justo persiga a un malvado y Dios está del lado del perseguido. Puede haber otro caso en que un malvado persiga a un malvado y Dios está del lado del perseguido. Y me parece que puede haber además otro caso, dice la historia, donde un malvado persiga a un justo y Dios está del lado del perseguido. A mí me parece que el lugar del analista, como una especie de brújula, tomando Astrid esa palabra que traía, siempre tiene que estar del lado del perseguido, del lado de lo que Benjamin llamaban los vencidos de la historia, ¿no? O lo que Primo Levi llamaba los que no tienen voz y por los que uno tiene que testimoniar. A mí me parece que hay una indicación ahí preciosa para los analistas para pensar, ¿no? Muchas gracias. Disculpa por la invasión del tiempo. Mariana. Vamos seguindo, só agora foi o teu primeiro momento. Júlio, então a palavra é com você. Olá, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Estão ouvindo? Tá. Depois das palavras do Mariano aí, que suscitou alguns filósofos, né, sobre o Walter Benjamin, por exemplo, ele tem belas reflexões sobre a guerra, o Benjamin, né? Mas eu vou tratar aqui com vocês uma certa tradição do pensamento ocidental, onde a guerra se inscreve, né, de 2 formas do ponto de vista de valores, no seguinte sentido. Hobbes, por exemplo, vê a guerra como algo nefasto, mas algo que, de alguma forma, pertence à condição humana, né? O homem não se dissocia da possibilidade da violência, né? Para Hobbes, a sua própria finitude, a sua vida em desejo, sob a condição do desejo, lhe aponta para caminhos que muitas vezes, ou na maioria das vezes, em certas situações, não tem a solução mediada por uma instância superior, uma faculdade superior que lhe possa, digamos, apaziguar os ânimos, o próprio ânimo em direção a um outro, né? Hobbes fala disso no Leviatã, um livro famoso dele, né? Então a guerra aparece como algo, digamos, né, na reflexão moderna, como algo inerente à condição humana, né, o estado de violência. Bom, só que Hobbes não trabalha, né, no seguinte sentido, assim, de expor as qualidades da guerra como farão outros autores ocidentais, em que a própria guerra, né, não é algo tão nefasto, não é algo tão negativo, né? E é exatamente sobre isso, veja bem, não é um elogio à guerra, né? Nenhum desses autores faz um elogio à violência, à barbárie, né? Mas ao olharem algo que ainda não estava posto para Hobbes, né? A história como um sistema de ações, né, e aonde tem suas próprias forças reguladoras, esses autores que estarão ali no século XVIII, no século XIX, eles verão, né, a guerra como algo
de uma forma mais otimista, eu vou usar esse termo, né? A violência nem desde sempre é algo absolutamente negativo. E eu vou citar aqui, citei Hobbes, né? Eu vou citar Kant. Kant vai dizer que na Paz Perpétua, que é um livro maravilhoso dele, sobre as condições da guerra, né? em que ele examina a possibilidade da guerra, mas examina, sobretudo, a condição, as possibilidades da paz, né? E busca, dentro de um pensamento idealista do século XVIII, ele busca dar alguma solução, né? Algum caminho para o iluminismo, né? Pensar a possibilidade de uma Liga das Nações, lugar onde o logos, a razão, se faça ao invés da violência. Mas ele também não descarta, assim, né? No entanto, que o título A Paz Perpétua é um título irônico do Kant. Na verdade, ele passava ali, faz menção a um cemitério, né? A Paz Perpétua, né? Quer dizer, se liga com a morte, né? O título dele, numa certa medida, quer dizer, ele faz uma ironia com isso, mas ele trata de forma muito séria e vê, né, desde sempre, a guerra como algo da ordem da barbárie. Quer dizer, quando os homens vão à guerra, eles vão em direção a algo que não pode ser, digamos, mais dito do ponto de vista dos acordos, da possibilidade, né, dos limites, ou seja, de viver sobre um logos, né, sobre um nomos. É uma disruptura, um desreconhecimento, há uma forma aí digamos, de desrazão muito séria. Tá? Entretanto, Kant já deixa algo assim, mais ou menos dito, né? Ele condena a violência, do ponto de vista da moral, da filosofia moral dele, ele condena de forma veemente a violência, essa disruptura moral, né? Que ocorre quando alguém age contra o outro de uma forma puramente pragmática, utilitária, no sentido de ver o outro como um meio. E a guerra, não há nada mais, digamos, não há ambiente onde isso seja visto com, digamos, com maior natureza do que a própria guerra, né? O outro não é mais um fim em si mesmo, o outro é. Isso é a base da moralidade de Kant, né? O homem como um fim em si mesmo. Bom, mas para as nações, ele diz, bom, nós temos que ser realistas, né? As nações, elas tendem a conflitos, né? E nós precisamos de espaço que organize esse conflito na medida do possível. Um deles é via, digamos, o próprio comércio das nações, mas um outro, um tribunal dirimidor de conflito. Aquilo que virá a ser, lá no final do século XIX, a Liga das Nações, né? Que foi um fracasso para impedir a Primeira Guerra e, sobretudo, a Segunda Guerra Mundial, né? A Liga das Nações, né? Então, Kant tem essa visão aí, digamos, negativa da guerra, mas ele ainda diz, mas a história se move por secretos destinos, por um secreto destino. Ela tem suas motivações, como se a história, né? Como se uma guerra lá pelas tantas pudesse levar a algum progresso da humanidade. Ele deixa isso como um problema. É interessante isso, né? Na história universal, de um ponto de vista cosmopolita, ele fala, desculpe, na religião, sob um ponto de vista cosmopolita, ele fala isso, ele deixa essa nuance, assim, de que talvez a guerra, alguns eventos tragam, né? E ele estava se referindo a quê? Né? A Revolução Francesa. Kant era um admirador da Revolução Francesa. Ele admirava, né, como todo iluminista, admirava. Mas não houve terror maior na Europa do que aquilo que se sucedeu à tomada da Bastilha. Vocês sabem que foi um regime de terror absurdo. Então, parece que o Kant está deixando algo para Hegel que dirá: vi a razão a cavalo. Hegel é aquele autor. Essa frase é muito discutida. Muitos dizem, não, isso aí é uma lenda, Hegel não disse isso. Outros dizem que sim, que ele disse. Bom, eu vou tomar como dito, assim, porque Hegel já não é mais uma pessoa, é uma figura do pensamento, né? Então, vi a razão a cavalo. E Hegel fala isso de Napoleão. Ora, Napoleão é aquele que
que no século XIX continua abrindo, né, o parir desculpe, já no século XIX, ainda sob os efeitos do século XVIII, né, ele faz a força final, o ato de parir o século XIX. Por quê? Porque, na verdade, o século XVIII vai até as guerras napoleônicas, em termos de espírito e de expansão daquilo que era começou com o processo da Revolução Francesa. E Hegel apoia firmemente as ideias revolucionárias e as ideias contidas e trazidas, e que ele via em Napoleão como Napoleão era um assassino, em termos assim, nós não podemos passar pano para Napoleão. Napoleão era um brilhante estrategista, era um homem fantástico. O nome do meu avô é Napoleão, porque os meus bisavós eram partidários da República, e, né, então então o nome dele era... mas é um assassino, né? Como todo grande militar, como todo grande empreendedor da violência é. Mas o que é que o Hegel diz? Ele diz assim, há guerras em que a violência ela é uma antítese necessária num processo histórico para haver uma superação, para o parir de novas instituições. Hegel diz isso, veja bem que visão otimista, né, de guerra, né, otimista demais, né? Há guerras em que é pura irracionalidade, como, por exemplo, dois homens ou duas nações que se veem como eternos inimigos, forjam seu processo identitário, né, nessa negatividade do ódio, né, e que lhes constitui. E que esse processo nunca pode acabar, porque no momento em que o outro é exterminado, esse aqui já não tem mais sentido de viver. E como são nações, isso é capaz de ficar se repondo num sistema eterno de um jogo nefasto. O Hegel diz, essa é um ato de violência que fica cristalizado na má consciência, ou seja, fica cristalizado sob uma forma, né, que impede qualquer e todo jogo racional, porque o que o Hegel quer é o reconhecimento. Agora, há guerras que podem instituir formas positivas, novas instituições, assim por diante. Então, Hegel olha para isso e vê de uma certa positividade na ideia do processo histórico, mesmo que nós aqui condenamos essas imagens todas. Tá? O Hegel diria, não, isso é do horror. Esse é o horror da natureza humana. Então, voltando aqui ao que o Hegel diz, né, ele fintece essas caracterizações da guerra e vai dizer que, enfim, a história é constituída de momentos, né, que tendem à barbárie, mas que retornam, né, à possibilidade do universal, do espírito absoluto, realizar suas instituições, né? E, portanto, se for assim, nós temos um lugar para compreensão, do ponto de vista da razão, desse ato negativo que é a violência, ou aquilo que nós chamamos a guerra. Tá? Marx é um herdeiro dessa tese sob outras condições, tá certo? Sob outras condições, Marx é um herdeiro de que a história se faz por movimentos antitéticos, né? Esses movimentos guardam entre si a afirmação de novos interesses sobre novas estruturas e que isso acontece sob disrupturas que tendem à violência, ou seja, ou acontecem, né, disrupturas por causa através de processos violentos, né? Também é uma visão otimista. Né? Quer dizer, ainda é uma visão. Aí chega o século XX, e o século XX põe isso à baila, quer dizer, põe isso abaixo, né? Sobretudo com a Primeira Guerra Mundial, que é horrível. Outro dia eu comprei um livro dos relatos de jovens alemães, enfim, de jovens russos, alemães, todos que participaram da guerra como é que a gente chama? Guerra de trincheiras, né? Que era um horror, assim, um relato cotidiano. Ali você sente a guerra, né? Você sente a guerra, assim, é uma coisa pavorosa, né? Depois o uso do gás, né? O gás, assim, a morte pelo gás, todos os horrores que a tecnologia apurou e que corrompeu aquilo que se chamava ética de guerra, né? Que os velhos marechais do século XIX, montados nos seus cavalos, tentavam observar. Outro ponto importante também é dizer o seguinte,
que o conceito de guerra para aquilo que viria a ser os Estados-nação entra como também um jogo de virtude. Isso é um negócio interessante, você encontra isso em Hegel, você encontra isso em a virtude do guerreiro, a virtude da guerra. Isso foi muito explorado na Alemanha, mesmo antes do surgimento do nazismo. Tá certo? Mesmo antes do surgimento do nazismo. Já no exército alemão, né, aquela Primeira Guerra Mundial, isso foi muito explorado. A ideia de que é uma virtude na guerra. Correntes estéticas surgiram daí. Né? O futurismo, por exemplo, é uma corrente estética em que você encontra uma apologia da guerra. Tá? Então, a guerra, até o horror dos campos de concentração e até a bomba de Hiroshima, ela parecia ter. Por quê? De repente entra a possibilidade do homem exterminar violentamente a si mesmo. Ou seja, a tecnologia, ela invade, ela objetiva a guerra em números e a possibilidade de uma catástrofe mundial onde não restará espírito absoluto nenhum. A crise de 62 foi uma crise que nós tivemos muito perto do fim, né? E nós não tivemos nenhuma crise depois de 62, porque o século XX começa em 45, com as suas novas formas institucionais, daí talvez Hegel tenha um pouquinho de razão. Olha o que gerou Auschwitz, olha o que gerou tudo isso, gerou uma ONU, gerou os direitos humanos, assim, a Carta Fundamental, gerou a perspectiva da gente, mas também gerou o quê? Gerou a Guerra Fria, que foi uma escalada tecnológica de armamentismo violenta e que nós tivemos ali no fio da navalha. Né? Mas não houve, desde 62, nenhum momento tão difícil como esse que se anuncia na Ucrânia. Isso não sou eu que digo. Muitos especialistas dizem. Né? Bom, é uma guerra injusta do ponto de vista absolutamente injusta, as guerras justas, né? As guerras justas que o Sartre defendia, por exemplo, das libertações dos povos, as guerras revolucionárias, essa qualidade de guerra, né, que foi tipificada aí depois pelo marxismo ao longo do século XX, né? Nenhuma categoria se aplica a essa guerra hoje da Ucrânia, no sentido de uma guerra justa. Até que Hobbes diria assim, a guerra é justa, né, para quem de um lado e é justa para o outro que está do outro lado, uma certa medida, ou seja, aí você pode ter um relativismo, mas onde você tem o direito internacional canonizado, onde você tem as estruturas postas, essa guerra ela é, do ponto de vista do direito, direito internacional, absolutamente ilegítima. Né? É absolutamente ilegítima. Agora, até porque a Ucrânia, que já foi território russo, né, que ganhou a sua independência através do Lenin, e depois fez parte do bloco socialista, a Ucrânia não mantinha uma relação, digamos, de tensão histórica com a própria Rússia. Né? Não há isso. Aquilo que o Putin quis dizer, insinuar que havia um ódio entre russos e ucranianos lá perto da fronteira da Rússia, isso é balela, isso é papo para boi dormir, é para criar uma circunstância de legitimação, enfim, de que, né, e assim por diante. Agora, há uma questão de que por que essa guerra ela é, eu diria, ela não é comparável a nenhuma outra, as quase 1000 guerras que existem hoje no mundo. Eu acabei de ver aqui uma lista, hoje estão correndo no mundo quase 1000 conflitos armados. Tá? Nós temos um aqui nosso, né, particular do Brasil, que morre 60.000 pessoas por ano. Isso, né, há pouco tempo atrás, aí numa favela, exterminaram um monte de jovens a troco de acabar com o narcotráfico. Quer dizer, nós também temos... Mas essa guerra, e eu não quero assim tirar a propriedade das outras, a propriedade imoral das outras guerras, a relevância imoral de toda e qualquer guerra, dizendo, não, agora eu estou olhando só para a Ucrânia como sendo uma... É porque a Ucrânia entra numa questão europeia que é a questão das identidades europeias e do forjar da identidade russa. A Rússia, ela não é uma nação que se pretende secundária no mundo. Ela sempre teve uma certa vocação imperialista.
ela sempre tem uma vocação de buscar, digamos, aquilo que o Hitler buscou, o Lebensraum, né, o espaço vital, ela sempre teve essa vocação de não querer ser uma coadjuvante no mundo. E você vê isso não é através dos atos de guerra, não só. Você vê isso através da formação intelectual da Rússia. A formação intelectual da Rússia, a Rússia nos deu grandes e maravilhosos intelectuais, grandes, maravilhosos artistas que dialogavam com o Ocidente. E a Rússia sempre vivendo naquele dilema, né, identitário entre Oriente e Ocidente, esse pêndulo que faz parte da questão russa. No entanto, que é verdade essa questão russa, que ela foi atacada por diversas vezes. Né? Não, a Rússia, talvez, ali tenha sido um dos países que mais tenha sido atacado, ou nação tenha sido atacada por vários exemplos, Napoleão, pelos alemães, pelos franceses, depois pelos franceses, mas, bom, enfim, a Rússia tem esse aspecto de querer se firmar. Né? E ela faz isso, né, à revelia, muitas vezes, do seu caráter oriental. Ela faz isso, muitas vezes, utilizando dos instrumentos que a própria história e a própria civilização, vou chamar assim, ocidental, trouxe. Por exemplo, a Revolução Marxista, que está na base, né, o pensamento marxista está na base da União Soviética, né, que forma a escola marxista, os bolcheviques, ela é algo ocidental, produção dos intelectuais ocidentais, né? Mas ocorre aonde o grande fenômeno, né, que chama atenção, ocorre na Rússia, né? A Rússia está sempre em diálogo. As grandes revoluções das artes não passaram incólume na Rússia. As grandes revoluções que eu falo aqui enfim, na Europa Ocidental chegam à Rússia. Júlio, eu vou precisar te interromper. Só mais um minuto, tá? Só para eu não terminar no vazio total. Então, a questão russa ela é uma questão importante nessa discussão sobre a Ucrânia. E ela cai dentro de uma narrativa das guerras, da qualidade das guerras, se elas são universais ou não, se elas se justificam ou não. Né? E isso talvez traga um cinismo, né, violento do modo como nós, do lado de cá, olhamos frente a essa irracionalidade das notícias, esse nonsense, né, que sempre acomete as guerras. A verdade é sempre a primeira vítima nas guerras, né, nos traz um certo cinismo em olhar para a Ucrânia e tentar, muitas vezes, fazer dela algo que fosse, digamos, um segundo plano, né, que pudesse ser colocado ao lado de todas as outras guerras que são horríveis, mas ela guarda um sentido próprio, né, para o mundo ocidental, nesse sentido, de uma instituição criada pela Europa e aquilo que e suas adjacências, né, ela traz um sentido muito próprio, que é a Rússia reafirmando de forma ressentida o seu lugar, né, nesse mundo. Ou seja, de novo, um ressurgimento do velho ressentimento, do problema de identidade da Rússia e da disputa que a Rússia faz com o resto do Ocidente para não se fazer só uma coadjuvante, ela quer ser um ator principal. Ok, muito obrigada. Vamos passar, então... Tá bem, não, a gente... Tá bem. É muito interessante, é muita coisa para dar conta, né? Esse assunto, a gente teria muito mais tempo para falar. César, a palavra está contigo. Bom, boa noite a todos. É uma pena que a gente tenha que falar sobre esse tema, né? Sobre a guerra. César, o microfone fechou. Deu algum problema no microfone do César, então.
Que coisa, né? Bem na hora que ele foi falar. Que coisa incrível. Ele disse que era uma pena ter que falar sobre a guerra e o microfone. Sim. Oi, deu, César? Conseguiu? Eu só queria mostrar para vocês o que é a guerra. Primeiro, a gente perde a voz, depois a imagem, e depois o nome. E se em 10 segundos a gente já se sente angustiado, vocês imaginem o que é um campo de batalha depois da carnificina, onde o que resta é o silêncio. O meu plano era tirar o nome também, né? Mas eu não consegui, o sistema não aceitou. Mas é assim, né? A gente perde a voz. Nas tiranias, a primeira coisa que se perde é a voz. Por isso, esse encontro é importante, porque nós precisamos falar o tempo todo sobre isso. É a única coisa que nos resta diante das violências, da crueldade, né? Mas a gente perde a voz, depois a gente perde a semblância, né? No conceito da Hannah Arendt, né? Da imagem que eu troco com os outros e que as pessoas morrem no campo de batalha. E, finalmente, o nome da gente desaparece, né? Lembrei daquela passagem, eu acho que é em Guerra e Paz, em que um soldado, um personagem, tentando se manter vivo no meio do combate, não entendia nada o que estava acontecendo, ele só queria se manter vivo. Depois a gente fica sabendo que aquela batalha era, não me lembro qual era a batalha, mas eu acho que era Waterloo, era uma batalha histórica. Mas esses pequenos seres que somos todos nós, no meio da batalha, nós só queremos manter vivo, porque a gente nem entende qual é a razão. É como disse o Muhammad Ali, quando foi convocado para ir para o Vietnã, e ele disse, o que eu vou fazer num lugar tão distante daqui, lutar com pessoas que nunca me fizeram mal nenhum e que eu não tenho nada contra eles. Se eu tivesse que lutar contra alguém, eu lutaria contra os brancos que sempre me oprimiram aqui, né? Então, as guerras não fazem sentido. O que acontece, e eu penso que essa talvez seja uma grande diferença hoje em dia, é que a gente não tinha consciência disso, né? A gente falava nas glórias militares, né? Como pode ter glória em cima de mortes? Mas a gente não tinha consciência, né? A gente não tinha consciência da violência do homem contra a mulher, do branco contra o negro, dos adultos com as crianças. E hoje em dia, aos poucos, a gente vai adquirindo consciência. Não é que tenha mais violência, mas tem mais consciência. Então, a guerra parece cada vez mais uma coisa sem sentido, né? Quanto mais consciência a gente vai tendo das pequenas violências e das grandes violências, mais ela parece sem sentido. A ponto de eu me lembrar de uma frase do Milor, que ele achava muito engraçado, que no Brasil existia, eu acho que não existe mais, a Escola Superior de Guerra. E ele dizia, como pode ser superior se é de guerra? Não pode ter uma coisa, é de guerra, não pode ser superior. Talvez fosse uma escola inferior de guerra, né? O que mudou? Eu estava tentando não me repetir o que eu falei no podcast, mas vou comentar isso. Que é a história de Guernica. Eu gosto muito dessa história, porque Guernica marca a passagem do campo de batalha, né, dos lugares onde os exércitos iam se enfrentar, seja em trincheira ou seja de frente a frente, para o massacre indiscriminado e sem objetivo militar de população civil, né? Guernica foi destruída por aviões Stukas só para intimidar a população da cidade, né? E como eu contei depois, mais adiante, depois com a vitória da ditadura Franco na Espanha, o Picasso fugiu para Paris
fez aquele quadro famoso Guernica, e um dia um general, quando os alemães invadiram Paris, quis conhecer o estúdio do Picasso e estava aquele quadro, Guernica. E ele olhou e perguntou para o Picasso, foi tu que fizesse isto? E ele respondeu, não, foi vocês. Se não é verdade, é uma excelente história. Mas eu queria ocupar vocês com um pequeno detalhe e mostrar um filmezinho depois. Eu queria abordar a questão daquilo que o Freud chamou de totem e tabu. Ele conta, então, acho que todo mundo sabe, mas pequena sinopse, que haveria, em tempos muito remotos, os seres humanos viviam em bando, em hordas primitivas, onde tinha um chefe que mandava em todos e definia o destino de todos, né? E as pessoas se submetiam a esse chefe da horda selvagem. E os filhos, então, de tanto viver oprimido, tiveram uma ideia genial, né? Vamos se juntar, porque o que acontecia? Esse chefe da horda selvagem, quando ele envelhecia, tinha um dos filhos lá, geralmente o mais cuidado e protegido pela mãe, que crescia e um dia desafiava o pai, matava ele e ficava nesse lugar. Mas os filhos, vamos abreviar isso. Vamos se juntar, cada um dá uma paulada na cabeça do velho, que ele não tem como matar todos nós. E foi isto, para alegria e glória do bando, foi muito exitoso. Mas assim que o velho morreu, e agora quem é que vai ficar no lugar dele? E aí, eu que não fico, porque se eu ficar no lugar, eu só vou fazer a mesma coisa comigo. Então, eles definiram, ninguém fica. Ninguém fica. O que nós vamos ter é alguém que represente esse pai. Mas o que eu queria propor para vocês como reflexão é, para onde foi esse pai, então? Esse pai assassinado, ele foi para aquilo que eu gostaria de intitular o coração das trevas. Ele foi para o fundo da alma humana. Ele não desapareceu, na verdade. Ele foi para aquilo que o Freud vai chamar de foro. Né? O Freud diz que, por mais civilizado que um ser seja, existem áreas de preservação animais. Como o parque de Yosemite, acho que é assim que se diz, nos Estados Unidos. Tu pode acampar lá, mas lá tem urso. Tu tem que saber que tem urso. Então, esse pai da horda selvagem foi para essas áreas no fundo da alma humana, que são áreas de preservação do mundo selvagem. E ele habita cada um de nós. Por isso que a gente fica tão encantado com tiranos, porque é como se esse pai da horda primitiva ressurgisse e fosse nos proteger de tudo, e saberia o que era melhor para nós, e saberia nos conduzir no meio de uma batalha ou no meio da fome. Uma grande vantagem, porque se existe um pai da horda selvagem, então eu posso um dia ser esse, eu posso ser o chefe de tudo. Então, tem uma parte da gente que se recusa à civilidade, que gostaria de que existisse esse mundo sem lei, né, e sem ordem, porque eu poderia, então, ser o grande, como a gurizada hoje em dia diz aqui no Brasil, o heterotop, o cara que manda em tudo, tem todas as mulheres para si, tem todo o poder, uma espécie de Putin, né? E isto é impressionante. Então, a gente tem que ter cuidado, porque isso não está no outro. No outro é fácil de a gente encontrar, mas está na gente. Está na gente quando dirige o carro, está na gente quando a gente se incomoda no supermercado, está na gente quando alguém tenta furar a fila, né? E de repente vem esse pai da horda selvagem que nos habita e faz a gente tomar certas atitudes que depois, quando a gente chega em casa, a gente se envergonha. Meu Deus, como é que eu fui fazer isso? Quando a gente restabelece a consciência, quando a gente reconversa com o nosso superego e a gente vê de como a gente parou de pensar.
Então, eu queria só dar uma ideia do que é a guerra, e eu queria dividir, para encerrar, uma cena que eu recebi hoje e a poesia que o Renato colocou no grupo, que eu não sei se todo mundo leu, mas eu acho que vale a pena se ver ela de novo. Então, eu não sei se deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela, é possível? Tocando. Aqui, assim, ó, a casa foi bombardeada a redondeza, tá? E ela está se preparando para ir embora e tenta, então, tocar o seu piano pela última vez. Vocês veem que ele está coberto de pó. Vocês veem isso? Vocês Sim. chegam a ouvir? Eu vou botar o som agora, se vocês conseguem Sim, ouvir. isso é. Tá? E eu vou citar, então, agora a poesia. Pegue apenas o que é mais importante. Pegue apenas o que é mais importante. Pegue as cartas. Pegue apenas o que puder carregar. Pegue os ícones e os bordados. Pegue a prata. Pegue o crucifixo de madeira e as réplicas douradas. Pegue um pouco de pão, os legumes do jardim e depois vá embora. Nunca mais voltaremos. Nunca mais veremos nossa cidade. Pegue as cartas, todas elas, até a última notícia ruim. Nunca mais veremos nossa loja da esquina. Nunca mais beberemos daquele poço seco. Nunca mais veremos rostos familiares. Somos refugiados. Vamos correr a noite toda. Passaremos por campos de girassóis. Vamos fugir dos cachorros, descansar com as vacas. Vamos pegar a água com nossas próprias mãos. Sentar esperando em campos, irritando os dragões da guerra. Você não vai voltar, e os amigos nunca mais voltarão. Não haverá cozinhas esfumaçadas, nem empregos habituais. Não haverá luzes sonhadoras em cidades sonolentas, nem vales verdes, nem desertos suburbanos. O sol será uma mancha na janela de um trem barato, passando correndo por poços de cólera coberto de cal. Haverá sangue em seus calcanhares, guardas cansados em terras fronteiriças cobertas de neve. Um carteiro com sacos vazios abatido. Um padre com um sorriso infeliz, pendurado sob suas costelas. O silêncio de um cemitério, o barulho de um gosto de comando e listas não editadas de mortos. Tanto que não haverá tempo para checar pelo seu próprio nome. Era isso que eu queria dividir com vocês. Obrigado. Muito emocionante, César. Muito bom. Eu não tinha assistido ainda. Muito impactante. Bom, vamos passar, então, a palavra para o nosso público. Esperamos que seja possível, né, a gente conter, assim, talvez tantas questões que devem estar com todos. Vamos acompanhando agora pelo chat as perguntas. Quais seriam? Temos inscritos? Alô? Não temos inscritos ainda. Não temos? Então, a palavra está aberta. Quem gostaria de trazer alguma questão? Acho que está todo mundo impactado. É bem isso, acho que está todo mundo impactado. Principalmente com essa última foto dessa mulher tocando o piano dela todo empoeirado, todo sujo. De poeira, de detritos, de restos de guerra. Ela não deixa, viu, Janeta? Ela não está deixando só o piano, né? Ela está deixando, a vida, né? A identidade dela, né? Está deixando a vida dela, né, César? Ela deixa o piano, deixa a identidade, deixa a casa, né? Por isso que eu achei bom ver essa cena e essa poesia que é de um poeta ucraniano chamado Zarif Zadan, que o Renato gentilmente botou no nosso WhatsApp e eu adorei, porque eu nunca tinha pensado que não é só a vida em termos de existência que está em jogo, sim, tudo aquilo que a gente ao longo
de uma construção, de uma identidade, de uma profissão, de uma família, se deixa para trás. Tu passa a ser mais um, né? Tu passa a ser tu não é mais o psicanalista, como nossos colegas, não é mais a pianista, nem o padeiro, a gente é os refugiados, né? A gente deixa de ser o e passa a ser um, né? Uma tentativa, parece, né, se desumanizar o homem, né? Vamos dizer assim, né? Perder todas as suas referências identitárias, né? Para ser, né, alguém que não tem mais, parece, a sua identidade. Eu acho que não sei se foi o Mariano que trouxe, ou foi o Júlio, né, que referiu isso, a questão né, do selvagem, né, do homem, como isso, né, talvez se remete sempre, né, nos regimes totalitários, né. Lembrei do livro Estado Mental Fascista, né, do Bolas, onde ele retrata muito bem essa questão, né, do quanto a desumanização é uma tentativa, né, de manter o poder, né? Então, as agressões, como essas da casa destruída, ou da exposição, né, de formas, assim, tão degradantes, é para poder manter a imagem, assim, né, da desumanização do homem, né, e que o poder, então, está com aquele que projeta, né, como talvez a gente entenda, todas essas questões violentas e agressivas, como se esse fosse o detentor do poder, né, do saber. Bom, não sei se não temos algumas questões. Sim, agora sim, tu me pediu para secretariar, né, Ácida? Eu vou, então, assumir aqui. Eu primeiro queria dar boa noite a todos, né, e pedir desculpas aqui também em nome da Brasileira pelo problema técnico que nós enfrentamos, que muitas pessoas tentavam entrar e, por alguma razão, ficou limitado a 100 pessoas, né? Até que puderam resolver o problema e a sala voltou a ficar aberta, né? Então, alguns colegas entraram tardiamente e talvez não tenham escutado uma boa parte, né, da apresentação do Mariano. Temos a gravação, né, Helena? Temos a gravação, então sim, depois todos podem ter acesso a essa gravação. Sim. Então, eu acho que depois, à medida do possível, né, a gente dá uma oportunidade para o Mariano voltar a falar. E nós temos aqui a Anne Marlise pedindo a palavra. Tá? Então, Anne... Boa noite, eu vou estar sem câmera aqui, porque a minha câmera está com algum problema, mas eu quero, em primeiro lugar, agradecer, né, a Brasileira por essa atividade, o Mariano, sempre é ótimo ouvir ele, o Júlio, a Brasileira já estava com saudades de ouvir o Júlio, né, e o César é da casa, e a gente está mais frequentemente ouvindo, mas sempre é bom ouvir de novo. Nós tivemos no sábado passado, na Brasileira, a atividade inaugural do Instituto com um colega da APA, que é o Leonardo Pesquim, e ele trouxe uma ideia interessante a nível da angústia, né? Ele comparou, por exemplo, que a guerra ela é, como vocês todos disseram, um fenômeno que sempre acompanhou a humanidade desde antes de Cristo, né? Quer dizer que essa luta por territórios, isso é um fenômeno que sempre acompanhou, né? E ele relacionou com que a guerra traz uma angústia de perder pedaços, né? Como uma angústia da castração, assim, tu perde vidas, que é horrível, mas perde um território, ou obviamente, que para uma pessoa perder a sua casa, no meio da destruição, ainda conseguir trazer a sensibilidade, né, artística do piano e da arte nela, mas que nesse momento, e desde antes, o Júlio até trouxe isso, nós vivemos uma angústia diferente, que é uma angústia de aniquilação, em função do risco da guerra nuclear, né? Então, eu gostaria de ouvir vocês assim, sobre isso, assim, porque os níveis de angústia, eles
podem ser impeditivos para o pensamento, né? Para a gente poder pensar esse momento, né? O quanto esse temor da aniquilação, ele também impacta no sentido de nos paralisar o pensamento, ou da gente não achar que tem o que fazer, né? A não ser olhar o horror. Então, gostaria de ouvir vocês também sobre essa questão de angústias que são de ordens diferentes. Uma de angústia de castração é uma coisa, e a de aniquilamento é uma angústia mais primitiva, é uma coisa muito mais violenta, né? Então, muito obrigada a você. Quem gostaria de iniciar? O Júlio, Mariano, César. Não, eu vou falar uma coisa rapidinho, então. O grande problema, Marlise, das guerras hoje em dia é que elas estão cada vez mais adquirindo um conceito que é a banalidade, né? Esse conceito da análise, né? A banalidade do mal. As guerras de aniquilamento também elas matam anônimos. Elas são, por exemplo, essa guerra da Rússia contra a Ucrânia, duvido que vocês saibam claramente qual é o objetivo. As guerras antigas, selvagens, era por território, por alimentação, por fêmea. Agora, é porque o cara acordou com dor de dente, eu acho. Né? E com as armas atômicas, que passaram a ser uma ameaça, o que nos garante que um dia uma pessoa diz, vou apertar esse botão, não tem nada a fazer hoje. Então, essa banalidade eu acho o mais incompreensível. Está sem som. Oi. Posso falar? Pode. Muito boa fala de todos. E eu gostaria de pôr uma questão assim, que é essa da perda de referência no outro, né? Ou seja, do outro como... Porque para você ir para uma guerra, não precisa muitos motivos, né? Ou uma qualidade de motivos que eu quero dizer. O que faz um povo em direção ao outro, que ali está ao seu lado, e bombardear os civis, por exemplo? O que leva, por exemplo, os soldados? É uma coisa assim pavorosa. Você tem que ver assim. Eu vi não é um documentário, mas uma matéria jornalística um pouco mais estendida, né? Foi na BBC, sobre os soldados russos jovens, assim, apavorados de estarem lá matando pessoas, de verem aquelas... E o ataque é a população civil, né? É a população civil. Não se pode dizer que é uma guerra, por exemplo, de estratégia para dar um alô para a OTAN. E diga-se de passagem, acho que a política americana aqui também tem problemas, política da diplomacia americana desde a queda do muro de Berlim, mas isso não justifica, tá? Eu só digo que tem que o mundo das relações diplomáticas tem um equilíbrio instável, nós temos questões de fronteira que ainda não estão resolvidas, questões de ódios milenares que não estão apaziguados, né? E a gente sabe o quanto, né, que a diplomacia ocidental também errou em algum momento digamos, apontar para a Rússia, a partir da OTAN, um beco sem saída, digamos. Mas isso não justifica o ataque de domínio de território, como está sendo feito. Se fosse só para dar um alô para a OTAN, né, o que já seria absurdo matar qualquer pessoa para isso, mas você ficaria lá naquelas duas, naquela região fronteiriça, lá, bom, né, e aí vamos negociar. A grande questão agora é que tem uma guerra de destruição, e uma guerra de destruição que o sujeito não tem pudor de dizer o seguinte: coloco em estado de emergência o meu arsenal nuclear. É a primeira vez desde 62. E não é brincadeira, né? Não, isso é invenção da imprensa ocidental. Não, isso o Putin disse. Lá,
Isso é gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. E essa questão da angústia, né, que foi aqui levantada, que é uma categoria até filosófica do Heidegger, mas que eu não vou ficar aqui, essa ideia do ser no mundo, o homem angustiado, né? É óbvio que a guerra, você só não está angustiado se você tem uma convicção absurda, né? Assim, em torno de um ideal, por exemplo, como os cruzados tinham contra os muçulmanos, ou como, sei lá, enfim, você está movido por algo que te tira o outro do horizonte da finalidade moral, né? Ou seja, então essa guerra, ela é uma guerra assim que ela põe para nós um espanto, né? Bom, as coisas não estão resolvidas, as nossas instituições não... Eu acho que foi o César que falou, né, do pai, desse terceiro, desse outro que nos impede de avançar em direção à barbárie, né, do parricídio, enfim. Mas que, né, essas instituições, a ONU, depois até dessa questão da Covid, a gente estava falando lá atrás, lá antes de começar, né, que coisa estranha, parece que o século... Parece que as coisas voltaram. Teve uma gripe espanhola, uma guerra. Agora teve a Covid e uma guerra. Quer dizer, é um clima assim, de desesperança, mas é interessante ao mesmo tempo essa facticidade toda. Eu não sei se vocês não acham. Eu acho interessante essa angústia. Veja bem, isso não quer dizer que eu seja um sádico me deliciando com a morte dos outros. Mas é algo assim, parece que a história se repete, né? Ela parece que se repete, parece que nós avançamos, nós tivemos Auschwitz, nós tivemos as barbáries lá na África, nós tivemos o Vietnã, nós tivemos a bomba de Hiroshima, nós tivemos todos esses horrores. No Brasil, nós estamos assim, da perda de referência do nosso olhar. Pare numa esquina e veja uma criança com fome. Vá a São Paulo, eu fui a São Paulo, fiquei apavorado. Aquele monte de gente morando em barracas. Eu achava que aquilo ali só existia lá, na extrema pobreza do lumpesinato americano, que nada, está aqui. É doloroso, é horrível. É horrível. Então, quer dizer, nós tivemos um século trágico, o século XX, ele pare, a partir de agora, as condições do século XXI, que a gente não sabe o que é. A guerra só pode ser dita depois da guerra, né? E vai depender muito de quem vencer a guerra. Quer dizer, as narrativas, infelizmente, elas têm esse elemento tragicômico, assim, né? É cínico, né? Vai ser dito depois, né, do horror, né? E aquilo que você disse mesmo, não há o que dizer no horror. O horror é um silêncio, é algo da ordem assim de um choro primitivo, né? Então é isso, olha, é muito preocupante assim, o que essa guerra revela. Obrigada, Júlio. ¿Puedo hablar? Me gusta esto que traía Julio, porque es políticamente incorrecto pensar en el lado beneficioso de la violencia, o los costados positivos de la angustia, va contra el sentido común. Entonces es interesante pensar a partir de ahí. Yo me acordaba de una vieja maldición china, que el título decía así: ojalá te toquen tiempos interesantes. Y yo siempre pienso que para mi generación, que no hemos vivido ni revoluciones, ni catástrofes, ni guerra, estos sin duda son tiempos interesantes, con esa ironía y ese costado tan terrible que tiene, que lo interesante de estos tiempos tiene que ver con la tragedia. Y me parece que eso no es algo que hay que banalizar, digamos, tomando esto que traía César de la banalidad del mal. No se puede banalizar la tragedia, pero al mismo tiempo es, como dicen los ingleses, los americanos, food for thought. Es como alimento para el pensamiento. A nosotros nos permite pensar y pensar con el fondo de la angustia de aniquilación que traía, creo que Anne Marlis. Pensar desde la angustia.
A mí me parece que nosotros, los analistas, pensamos como la persona del video toca el piano, ¿no? En el medio de los escombros y con el fondo de la angustia. No, uno puede pensar que no es mucho eso, pero al mismo tiempo es lo único que podemos hacer. Es pensar, es tratar de articular simbólicamente y de incluso hacerle lugar a la perplejidad de lo que no se entiende de lo que está pasando. Y me parece que en tanto analistas, capaz que como ciudadanos podemos hacer muchas otras cosas, pero en tanto analistas no hay muchas otras cosas que podamos hacer más que pensar e intervenir en esa apelación a la responsabilidad individual que siempre se juega en el dispositivo analítico. Nosotros, el dispositivo con el que trabajamos es como una especie de máquina que produce sujetos responsables como diferente a culpables, ¿no? Nosotros intentamos convertir la culpa en responsabilidad subjetiva. Y a mí me parece que es importante eso. Y hay una apelación ética al otro que responda desde la responsabilidad. Creo que lo que genera una figura como Putin, por ejemplo, en buena parte de Occidente, tiene que ver con eso. Y cuando dicen que van a denunciarlo como criminal de guerra, como se hizo con Milosevic en Serbia, y como se ha hecho con tantos otros, seguramente no con tantos como los que se debería, porque, como decía Julio, se juzga a los que pierden, nunca a los que ganan, ¿no? Se juzga a los que pierden la guerra. Pero hay una instancia legal que es apelar a la responsabilidad por lo que se hace. Y me parece que hay algo de eso que tiene mucho que ver con el modo analítico de pensar, porque hay algo que traían mis compañeros de mesa y es una evidencia la degradación de la guerra. Es como uno podría decir, la guerra ya no es lo que era, así como dicen los viejos, las parejas ya no son lo que era, la guerra ya no es lo que era. Antes la guerra era algo reglado, era un asunto de caballeros, como decían, era algo entre guerreros. No se atacaba a mujeres y niños, no se atacaba poblaciones civiles. Hoy en día se ha naturalizado eso y los efectos colaterales, como le llamaban a las intervenciones americanas en Medio Oriente, cuando liquidaban poblaciones civiles enteras, se han naturalizado. Y ahora nos toca porque son occidentales de piel blanca. Pero me parece que esto viene pasando desde hace muchísimo tiempo y lo hemos naturalizado. Y me parece que el psicoanálisis tiene la gran virtud de introducir extrañeza allí donde uno tiende a naturalizar las cosas. Eso hacemos con cada paciente y me parece que también podemos hacer en este discurso social, así donde participamos también haciendo oír nuestra voz. Y a mí me parece muy importante corrernos de esa impasibilidad, de esa neutralidad así de finges y opinar y hablar, aún corriendo el riesgo de equivocarnos y de hablar con el filo que se habla en el instante de peligro, ¿no? Como Benjamin decía eso, que recordar era apoderarse de lo que ha sucedido, pero en ese instante de peligro. Hay algo de pensar al borde del abismo, así como esta mujer toca el piano mientras caen las bombas. Me parece que hay un nivel de verdad en ese momento, que se puede pensar en ese momento, que no aparece todo el tiempo. Entonces, a mí me gusta cuando se piensa desde ese... Por ejemplo, no me gusta cuando aparece la angustia desde Heidegger, como la traía Julio, porque yo conozco casi nada de Heidegger, pero no puedo obviar que Heidegger escribía sobre la angustia al mismo tiempo que suscribía una devoción a Hitler, como esos líderes que prometían liquidar la angustia. A mí me parece que hay algo de la angustia encarnada en el modo en que se piensa cuando caen las bombas. Y cuando uno se involucra de alguna manera en lo que pasa. Por eso me parece que, independientemente de nuestras ideas, que así en Brasil habrá gente que apoya a Lula y gente que apoya a Bolsonaro como ciudadanos. Habrá gente que apoya a Ucrania y hay gente que apoya a Rusia. Yo he leído testimonios de analistas rusos apoyando a Putin. Y en tanto ciudadanos,
cada uno puede apoyar al que quiera y haciéndose cargo de las consecuencias que tiene eso, ¿no? Pero me parece que en tanto analista, la posición en que se puede pensar desde el psicoanálisis es siempre del lado del fragmento, siempre del lado de la debilidad, siempre del lado del perseguido, de los vencidos de la historia. A mí me parece que esa es la posición ética del analista. Y me parece que hay que hacer un ejercicio y un culto de eso, ¿no? Porque nosotros podemos, muy modestamente, quizá ayudar a restaurar algo de esa pacificación que provee lo simbólico, ¿no? Cuando hay un deterioro de la guerra a lo largo de los siglos, hay un deterioro de lo simbólico. Nosotros lo vemos en la clínica con un deterioro de la figura del padre, un deterioro de las figuras de autoridad, con una degradación del orden simbólico. Y me parece que nuestra tarea intenta restaurar algo de eso. Y por eso creo que vale la pena tocar el piano bajo las bombas, así como el video que traía César. Sim, graças. César, queres colocar mais uma questão? E nós vamos ter que nos aproximar do encerramento, que estamos na hora, que é uma lástima, né? César, eu posso falar antes de ti, rapidamente, só por conta que o Mariano havia... enfim, Mariano, eu não... Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo aí? Sim. Sim. Aqui aparece que tem um negocinho ali na tela, como se tivesse interditado o meu telefone, o meu microfone, desculpe. O que eu quis dizer sobre as guerras ali, é que haviam narrativas no pensamento ocidental de intelectuais, né, intelectuais como do porte do Hegel, do Marx e de tantos outros, né, não só da área da filosofia, inclusive da área mais sensível do pensamento estético ocidental, as artes, né? E Nietzsche, por exemplo, em algum momento também se posiciona assim com essa ideia do guerreiro, assim, uma certa apologia, porque acreditavam em algum momento em que havia a ideia de progresso na história, né? Eu só quero dizer que eu não estou do lado desses autores, nem do Marx, nem do Hegel, e entendo razoavelmente assim a ideia de guerra do Nietzsche, mas é uma outra circunstância. Mas veja bem, eu penso, assim como tu pões essa questão, né, que a criação de um espaço analítico do ponto de vista de uma reflexão sensível e existencial, né, sobre essa condição humana, que é uma condição angustiada, e aí você tem razão, o Heidegger escreve sobre a angústia, mas também não deixou de ser um nazista durante um bom tempo, inclusive entregou professores da universidade dele para as garras do nazismo. Ele foi reitor, diga-se de passagem, né? Mas eu ainda assim leio o Heidegger e tento dissociar algumas coisas e me apropriar de algumas categorias que ele usa. Não sou heideggeriano, mas acho interessante. Agora, essa ideia da angústia, do olhar angustiado sobre a guerra, de trazer isso em perspectiva, que tu falas, é uma tarefa assim, que tem que ser feita, né, pela psicanálise e também por outras formas da ação política, de outras formas do mundo sensível, intelectual, nas artes, enfim, né, de tentar recompor uma perspectiva de nós como um fim em si mesmo, ou seja, de alguma ideia de um jogo de reconhecimento que seja possível, que não passe só pelo consumo, que não passe só pelas corporações, não passe por essa coisificação do mundo que a gente vive. Talvez um dos sintomas seja a guerra, mas talvez uma das outras, uma causa seja esse hedonismo de superfície no qual nós estamos e que coisificam nossos sentimentos, que não nos fazem ver para as coisas, digamos, mais importantes da vida, que é o outro que está sofrendo, ou o outro que está feliz, né? Também, por que não? Né? Agora, eu concordo muito contigo e acho que nada disso vai, digamos, ser positivo, nada desse trançar, desse tecer sensibilidades morais, sem nós recompormos instituições políticas em torno desses valores, entende? Quer dizer, eu acho que as instituições políticas
estão muito debilitadas, sobretudo essas que nos são mais caras depois da Segunda Guerra Mundial. Estão muito debilitadas, né? A ONU está muito debilitada, né? Só para citar uma delas. Obrigada, Júlia. Eu queria fazer um comentário. Eu queria te colocar a palavra agora. Tá. Não, eu queria fazer um comentário sobre a frase, a questão que a Anne colocou sobre se a psicanálise deve ser neutra. Né? Eu acho que tem uma certa confusão, né? Neutralidade não pode ser omissão, né? Eu acho que o que a gente pode fazer é falar e falar e falar, porque eu acredito que a consciência é a única oportunidade que a gente tem de se salvar disso, né? Então, até conseguir ser ouvido. Então, nesse sentido que tem momentos para neutralidade, tem momentos para posicionamento, né? A nós aqui da América do Sul, Argentina e Brasil, que sofreram sob ditaduras cruéis, né? E a psicanálise não ficou omissa na maior parte das vezes, se posicionando sempre contrário a essa barbárie, né? É o que até correndo riscos de vida, até, né? Então acho que é a hora da gente, acho que é uma questão da estética y no da anestesia, ¿no? ¿Puedo agregar una cosa a lo que dice César? Claro. Que me parece que el psicoanálisis no siempre ha estado a la altura de eso, César. En la historia de las dictaduras o en la historia de la Segunda Guerra Mundial hay un montón de episodios en Argentina con la Asociación Psicoanalítica Argentina, en Río con el caso de Amílcar Lobo, en Alemania con el Instituto Goering, que fue apoyado por Jones. O sea, nosotros tenemos un lado oscuro en la historia psicoanalítica también. No hemos estado siempre del lado correcto, y muchas veces la neutralidad ha sido una coartada. Por eso yo creo que hoy en día algo ha cambiado mucho, y podemos estar hablando de esto, pero me parece que también nos tenemos que hacer cargo de nuestra historia oscura, donde aparecía la neutralidad como un modo de no involucrarse, como un modo de no jugarse, y me parece que hay algo de eso que ya no es posible, que ya no es más posible. Vou ter a tarefa, né, de encerrar por hoje no nosso momento, né, que estamos tão férteis, talvez poderíamos pensar até num segundo tempo, num segundo momento, talvez, né, pensarmos de, quem sabe, retomar essa temática, porque ela é inesgotável, né, para dar conta, talvez, de tudo isso que a gente está expondo aqui. Eu acho que agora que começou, né, a gente a poder entrar mais, talvez, no que realmente são as questões que estão postas num conflito como este, né? Então, eu né, gostaria, então, de agradecer muito aos nossos convidados de hoje que se dispuseram, né, a estar aqui, né, o Mariano, né, está aqui conosco novamente, o Júlio, né, trazendo tantas contribuições, e o César, né, trazendo de coração, eu acho assim, uma emoção, né, também desse vídeo, para a gente se conectar mesmo com o que é o essencial, que é essa humanidade, né, que tu está dizendo que talvez o piano, né, nos trouxe, talvez porque podia estar, né, acabando, mas eu estou vivo aqui agora, né? Talvez afinal, o problema de todos nós é de piano, né? De piano tá ótimo, esse é o certo. Mas eu lembrei, né? Eu lembrei agora, né? Eu lembrei de uma frase do Winnicott, né? Eu quero morrer vivo. Né? Então, eu acho que é do piano, ou frente à guerra, estar vivo até o fim, né? Conectado com a vida. Essa talvez seja a questão estética, né? Bom, então, agradecendo a todos a participação, né? Não temos, talvez, nem condições de poder dar, assim, o agradecimento que vocês mereceriam mesmo de ter se disposto a estar. Foi de última hora, acho que o convite vocês aceitaram e estão aqui. Eu só gostaria de aproveitar também para convidá-los que nós temos de agora, de sexta-feira, dia 19, mais um debate
sobre um filme que é A Filha Perdida, tá? Que nós teremos, então, a Giovanna Bertuzzi de convidada, a Denise Zimpec, sob a coordenação da Vera Hartmann, que é a nossa diretora da comunidade. E também, no próximo momento, no dia 7 de abril, a gente vai ter um encontro científico, que são os caminhos do psicanalista hoje, que eu acho que envolve essas questões, como psicanalizar hoje, frente a todos esses desafios, né? E aí teremos... Para frente à emoção, não é na sexta, é no sábado, A Filha Perdida. É sábado, exato, desculpa, bem corrigido. Então, aí no dia 7, a gente então terá os caminhos do psicanalista hoje, com a participação da Gabriela Goldstein, da APA, Mariana conhece, Gabriela, então, da APA, a Ana Rosa Treitberg, da Brasileira, e a Laura Rosa, também da Brasileira. Tá? Será um prazer, então, contar com vocês, dando sequência, eu acho que é tantas questões que a gente levantou aqui hoje. Então, encerramos. Muito obrigada. Uma boa noite a todos e a todas. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Boa Um noite. prazer. Tchau. Boa noite. Não.